آج تو بات جرم نہ کری میری خبر لان دی میں قبر دیا اللہ تک معافی نہیں دینی میں بہت تاڑا دے اس معاملے سے پتر بنو. وہابی اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھنے والے، ان کا نام ابو بکر معاویہ ہے، انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کی، زبردستی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل کا راستہ چھوڑ دو. اعدلوا، عدل کرو. یہ شخص عدل کا راستہ چھوڑ چکا ہے، علماء کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ ایک قاری صاحب نے بچے کے ساتھ برے فعل کرنے کی کوشش کی، اس نے 3-4 ویڈیوز بنا لی. ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے برے کام کو، لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہتا ہے کہ میں ٹروتھ لور ہوں، صرف کوشش کی اس نے 3-4 ویڈیوز بنائی ہیں. اور دوسری طرف بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں 600 سے زیادہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، 5000 سے زائد ان کی ویڈیوز بنائی گئی، ان کے گھر تباہ ہوئے، ان کی زندگیاں تباہ ہوئیں. اس نے ایک ویڈیو بھی نہیں بنائی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو علماء سے دشمنی ہے، اس لیے کہ علماء اس کو ننگا کرتے ہیں. بچے سے زیادتی کرنے کی کوشش میں اس نے 3-4 ویڈیوز بنا لی. اور وہاں اتنا بڑا اسکینڈل پچھلے سال 23/7/2023 میں میڈیا پہ آیا، تمام اخبارات میں، تمام چینلز پہ، اور اقرار الحسن نے اور دیگر حضرات نے ویڈیوز بنائی، لیکن اس نے ایک ویڈیو بھی نہیں بنائی. اور آپ کو یہاں بتائیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں مبینہ طور پر 5,500 نازیبہ ویڈیوز کا اسکینڈل، پولیس کی جانب سے ویڈیوز کا معاملہ دبانے کی کوشش. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا تہلکہ خیز اسکینڈل روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے. اس اسکینڈل کے حوالے سے تقریباً ہر آنے والے گھنٹے میں کچھ نئے انکشافات ہو رہے ہیں، نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں. بھیانک اسکینڈل میں سب سے نیا موڑ ہے وفاقی وزیر جناب طارق بشیر چیمہ کی پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ میری خبر کی جرت کس طرح ہوئی اور آئندہ میری خبر لگانا مت تم مجھ سے پوچھے بغیر. یعنی یہ رویہ ہے ان کا صحافیوں کے ساتھ، تو ذرا ملاحظہ کیجیے. آج تو بات جرم نہ کری میری خبر لان دی میں قبر دیا اللہ تک معافی نہیں دینی میں بہت تاڑا دے اس معاملے سے پتر بنو. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ڈر، خوف. کیونکہ اس کا مرکزی مجرم جو تھا وہ طارق بشیر چیمہ کا بیٹا تھا، اور اگر یہ ویڈیو بناتا اس میں طارق بشیر چیمہ کا نام آنا تھا اور اس نے اعلان کیا ہوتا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس نے تو اقرار الحسن کو دھمکیاں دی تھیں. یہ ڈر کی وجہ سے اتنے بڑے اسکینڈل پر اس نے بات نہیں کی، اور یہاں بچے کے ساتھ تھوڑی سی کوشش ہوئی، 3-4 ویڈیوز بنا لیں. یہ ہے اس کا اسٹیٹس. اتنا یہ کمزور اور اتنا گھٹیا قسم کا آدمی ہے. اصل میں اس کو دشمنی ہے علماء سے. اسی ویڈیو میں اس نے آگے ایک واقعہ بیان کیا جی کہ PK میں ایک ماں نے بچے کو کہا رمضان میں کہ آج تو جو ہے وہ بالغ ہو گیا ہے، اب تو مسجد میں جا کے نماز پڑھ. اس کو بچے کو کپڑے لا کے دیے اور کہا بیٹا غسل کرو اور مسجد میں جاؤ. بچہ مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے. تو 2-3 دن کے بعد لاش ملتی ہے جناب علی، تو کسی نے اس کو مارا ہے. اور الزام کس پہ لگایا؟ مولوی پر. ایک ماں نے اپنے بچے کو اس رمضان میں 13 سال کا ہوا تو کہا کہ بیٹا اب سے تو نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، تم بالغ ہو چکے ہوئے. نہ دھو کے وہ پہلے دن بچہ گیا مسجد میں، اگلے دن اس کی لاش ملی ہے جی، اور وہ بھی رسے کے ساتھ لٹکی ہوئی. خودکشی کی کوشش اسے بتایا گیا، لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے، قاری نے، کسی فقیہ نے، کسی حضرت صاحب نے، کسی بزرگان دین نے منہ کالا کیا ہوا تھا. وہ بھی اب کیس چل رہا ہے. اس طرح کے کئی کیسز ہیں. کسی بزرگ نے، کسی عالم نے. بہتان کتنا بڑا گناہ ہے. سورہ نور میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے جو بہتان باندھتا ہے، کسی پر اس طرح کی جو ہے وہ چیز منسوب کرتا ہے. کتنا بڑا ظالم آدمی. ابھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی کہ کس نے یہ حرکت کی، لیکن اس نے تحقیق سے پہلے ہی علماء کو قصوروار ٹھہرا دیا. سورہ حجرات میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب فاسقوں کی بات لے تو اس کو قبول نہ کریں. تو اس بات میں یہ فاسق ہے. اور اللہ نے سورہ نور میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی بات آئی تم نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے قرآن سامنے رکھ کے قرآن کی مخالفت اور بہتان لگانا کس پر؟ مسلمانوں پر. سورہ نور میں اس کی پوری وضاحت ہے. جو بہتان لگاتے ہیں اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. آیت نمبر 16 میں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ
सुबहानक हाज़ा बहतानुन अज़ीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुतालिक लोगों ने बातें की थी, तो अल्लाह फरमाता है जब तुमने ये बात सुनी थी तो तुम बात न करते और कहते कि ये बहुत बड़ा बहतान है, बहुत बड़ा गुनाह है। जनाब अली नेक लोग, परहेज़गार इस तरह की बातें करके अवाम को मुतनफ़िर करने की कोशिश करता है। अब ये फ़ेल किसने किया कोई पता नहीं, क्योंकि बैकवर्ड जो इलाके हैं उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और आगे इतना झूठ बोल रहा है, ये मैं जो आपको साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको दुश्मनी उलमा से। इब्ने कसीर ने अपनी किताब में लिखा कि इस फ़ेल में अवाम भी शामिल हैं, ताजिर भी शामिल हैं, मुंशी भी शामिल हैं, काजी भी शामिल हैं, लेकिन इसने सारा ब्लेम किस पर जी? मुफ्ती, आलिम, बड़ा फ़की इस अंदाज से बात की कि जनाब अली इब्ने कसीर कहते हैं ये मुँह काला करवाने वाला काम ये शुरू से उलमा करते आ रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मौलवियों का जो मुंह काला करने वाला अमल है ना, ये ऐसा कभी फेल है कि उन्होंने कहा कि कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई फकीह, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई जज इस काम से महफूज नहीं है सवाए उसके कि जिसे अल्लाह ताला बचा ले। तो उन्होंने सारे उलमा का लिखा। इसने जो हवाला दिखाया वो आप खुद देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि इस काम में मुब्तला हैं अक्सर बादशाह, उमरा, ताजिर, अवाम, मुंशी और फुक़हा और काजी और इन जैसे लोग, यानी कि बादशाह भी इसमें, अवाम भी, मुंशी भी। और इसने सारी बात किस पे डाली जनाब? मुफ्ती पर, आलिम पर। और पूरी बात इसी, हालांकि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ये कहना चाह रहे हैं कि मुआशरे में जो ख़राबियाँ होती हैं उनमें ये लोग भी शामिल होते हैं। अब ये मतलब ये नहीं कि हर मुफ्ती, हर कारी, हर आलिम, हर जनाबी अली फ़कीह इसमें काम में जो मसरूफ़ है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसने तहमतें लगाई इब्ने कसीर पर और उनकी बातों को जनाब गलत रंग दे कर पेश कर रहा है। असल में बात क्या है? इससे दुश्मनी है उलमा से, क्योंकि उलमा इसको नंगा करते हैं, इसके झूठ जो अवाम तक पहुँचाते हैं। झूठा है, कुरान में झूठ बोलता है, हदीस पाक में झूठ बोलता है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलता है, मौला अली पर झूठ बोलता है। इसके हमने 300 के करीब झूठ पकड़े हैं। अब इसे बहुत तकलीफ़ है, इस तरह कोई भी बात उड़ती है जनाब अली 3-4 वीडियोज़ बना लेता है। और दूसरी तरफ बच्चियों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, 600 से ज़ायद बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में। और उसके अलावा उनके घर वालों के साथ क्या हुआ, उनकी इज़्ज़तों के क्या हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी में है, और ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में ये खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे खून, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी इज़्ज़तें तुम पर इस माह में, इस शहर में और इस दिन की हुर्मत की तरह तुम पर हराम है। कि जिस तरह आज शहर की हुर्मत है मक्का की, आज दिन की हुर्मत है क्योंकि वो अरफात का दिन, और जिस तरह इस माह ज़िलहज्जा की माह की हुर्मत है, तुम पर हराम है कि तुम किसी की इज़्ज़त को उछालो, किसी का माल लूटो। तो ये इज़्ज़तों को कैसे उछाल रहा है जनाब? उस बच्चे को किसी मुफ्ती ने मारा होगा, किसी बुजुर्ग ने मारा होगा। यानी किस तरह की बातें करके अवाम के अंदर उलमा की नफ़रत बिठाने की कोशिश करता है। इसलिए इसके जो बच्चुंगड़े हैं, चेले हैं, उलमा को गालियां देते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई। सामने कहता जनाब हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते, और पीछे मुदस्सिर भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपके साथ हैं। मुदस्सिर इसका एक लड़का है जो उलमा कराम को गालियाँ देता है, गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है। ज़रा देख लें कैसी ज़बान वो इस्तेमाल कर रहा है। बाज़ लोग आपकी मोहब्बत में उलमा को गालियां निकालते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। पहली तो बात यह कि ऐसे लोगों को मैं ऑन ही नहीं करता पहले दिन से, ना वो कोई मेरे मुहिब हैं। मैं तो एक अरसे से चीख रहा हूँ कि चाहे मुफ्ती राशिद हो या सैयद अब्दुल मुनाजिर हो या इलियास कादरी हो, ये जितने भी बड़े बड़े बागड़े बिल्ले हैं ना, मैं सबके बारे में ये बात साबित कर सकता हूँ कुरान से, ये बात साबित कर सकता हूँ कुरान से, ये बात साबित कर सकता हूँ कुरान से कि इनकी माओं ने कोठों के ऊपर बैठकर इनको पैदा किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुदस्सिर भाई, मैंने आपका दर्द दिल सुना है। माशाअल्लाह ताला आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी दिलेरी के साथ। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, आपके लिए दुआएं भी करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे और इंशाअल्लाह हमारी हर तरह की मदद आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला। आपने देखा किस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। मौलाना इलियास कादरी साहब के खिलाफ, मुफ्ती राशिद साहब के खिलाफ, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन सैयद के खिलाफ किस तरह की ज़बान, घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। ये इसकी तरबियत है, ये इसकी तरबियत है, क्योंकि ये ख़ुद उछालता है इन चीज़ों को और सामने कहता जनाब हम ऐसों के मुखालिफ हैं, हम ऐसों को सपोर्ट नहीं करते, और ख़ुद कहता मुदस्सिर भाई हम आपके साथ हैं। तो इसका मिशन ये है कि उलमा के ख़िलाफ़ बकवास की जाए, क्योंकि इसके बड़ा जो बाबा था ना कादीनी, उसका मिशन ये था। उसने ये बातें फैलाई थी कि 14वीं सदी के उलमा खिंजीर होंगे और ये होंगे वो होंगे, क्योंकि उसको भी
پکڑا تھا علماء نے، اس کو بھی ذلیل علماء نے کیا. علماء سامنے آ گئے، انہوں نے حق اور سچ عوام کو دکھایا، عوام کی آنکھیں کھولی کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دوسرا جھوٹا بھی نکل آیا. اس لیے اس کو ننگا کیا جاتا ہے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہیں سے کوئی چھوٹی سی بات نکلے، اس لیے 3-4 ویڈیوز بنانی ہے. اور وہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا، ڈر کے طارق بشیر چیمہ سے اس نے ایک ویڈیو بھی نہیں بنائی. حق والے سے نہیں ہوتے، یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں.